Hare Krishna. So today we will sing the full song, but we will not discuss the meaning. We will continue with the pastimes of Gauranga Mahaprabhu. ఈ రోజు మనం పూర్తి కీర్తన మనం పాడుకుంటాం. అయితే ఈ కీర్తన అర్థమైతే మనం చర్చించుకోము. మనము ఈ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క లీలల్లోకి ప్రవేశిస్తాం. నవ గౌరవరం నవ పుష్పసరం నవ భావధరం నవ లాస్యపరం నవ పుష్పసరం నవ భావధరం నవ లాస్యపరం నవ హాస్యకరం నవ హేమవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం నవ హాస్యకరం నవ హేమవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం 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 నవ ప్రేమయుతం నవనీత శుచం నవ వేషకృతం నవ ప్రేమరసం నవ ప్రేమయుతం నవనీత శుచం నవ వేషకృతం నవ నవదా విలసత్ శుభ ప్రేమమయం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం నవదా విలసత్ శుభ ప్రేమమయం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం సచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం హరిభక్తి పరం హరినామధరం కరజాప్యకరం హరినామ పరం హరిభక్తి పరం హరినామధరం కరజాప్యకరం హరినామ పరం నయనే సతతం ప్రణయాశ్రుధరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం నయనే సతతం ప్రణయాశ్రుధరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం సుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం సతతం జనతా భవతాపహరం పరమార్థపరాయణ లోకగతిం జనతా భవతాపహరం పరమార్థపరాయణ లోకగతిం నవలేహకరం జగతాపహరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం నవలేహకరం జగతాపహరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం గౌరవరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం నిజ భక్తికరం ప్రియచారుతరం నటనార్దననాగర రాజకులం నిజ భక్తికరం ప్రియచారుతరం నటనార్దననాగర రాజకులం కులకామిని మానసలాస్యకరం ప్రణమామి సచీసుత గౌరవరం
हास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं करतालवलं कलकान्तरवं मृदुवाद्यसुवीणकया मधुरं करतालवलं कलकान्तरवं मृदुवाद्यसुवीणकया मधुरं निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं युतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामोदरं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामोदरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि सुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Nitai Gaurango 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 Gaura Hari. Nitai Gaurango Gaura Hari. Nitai Gaurango Gaura Hari. Nitai Gaurango Gaura Hari. Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Prabhupada
संकीर्तन की, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र देवी की, श्री श्री पतित पावन निताई गौर सुंदर की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, श्रीधाम मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, द्वारका मदर धाम की, तिरुमला तिरुपति धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल इस्कॉन मूवमेंट की, इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन श्रील गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Namah Pankajanabhaya. Namah Pankajanabhaya. Namah Pankajamalini. Namah Pankajamalini. Namah Pankajanetraya. Namah Pankajanetraya. Namaste Pankajangraye. Namaste Pankajangraye. He Krishna Karuna Sindhu. He Krishna Karuna Sindhu. Dinabandhu Jagatpate. Dinabandhu Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta. Gopesha Gopika Kanta. Radha Kanta Namostute. Radha Kanta Namaste. Tapta Kanchana Gaurangi. Tapta
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण नाम्ने चैतन्य गौरत्विषे नमः नाम्ने गौरत्रिषे नमो ब्राह्मण्य देवाय नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो आनन्दलीलामय विग्रहाय आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्या छविसुन्दराय हेमाय विग्रहाचरि सुन्दराय तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नित्यानन्दमहं नौमि नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं सर्वानन्दकरं हरिनामप्रदं देवं हरिनामप्रदं अवधूता शिरोमणि अवधूता शिरोमणि वैराग्यविद्या निजभक्तियोगा विद्या निजभक्तियोगा शिक्षार्धमेकं पुरुषः पुराण शिक्षार्धमेकं पुरुषं पुराणं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये कृपाम्बुधिर् कृपाम्बुधिर् यस्तम् अहं प्रपद्ये चैतन्यदासेरा मुनि चैतन्येरदास चैतन्येरदास मुनि तान्द्रदासेरदास नमो चैतन्य कृष्णाय नमो चैतन्य कृष्णाय सार्वभौम प्रियाय च सार्वभौम प्रियाय च कलिकल्मषनाशाय कलिकल्मषनाशाय नवद्वीपा सुधाकरे दीपासुराकरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे Hare Krishna, welcome to all the devotees for today's special satsang program Mahaprabhu Meditations Day 9. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ సత్సంగ్ కార్యక్రమం యొక్క పేరు మహాప్రభు ధ్యానం. ఈరోజు 9వ రోజు మనం ఈ సత్సంగాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. సో టుడే we will enter into the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, especially the tracing the trail of tears to Vraja Bhumi. సో ఈ రోజున మనము ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ ప్రయాణం ఏమిటంటే ట్రేసింగ్ ద టీయర్స్ ఆఫ్ గౌరంగ మహాప్రభు. గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క అశ్రుధారని మనము అనుసరిస్తూ ట్రేసింగ్ ద ట్రయల్స్ ఆఫ్ టీయర్స్ టు వ్రజ ప్రేమ. ఈ వ్రజ ప్రేమని ఆయన పొందేదాని కోసం ఆయన ఏ రకంగా ఈ యొక్క సాత్విక వికారాలను ప్రదర్శిస్తూ తన యొక్క లీలల్లో ఏ రకంగా ఆయన ప్రయత్నం చేశారు, అదే భావాన్ని మనం కూడా పొందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ యొక్క ప్రయాణాన్ని మనం ప్రారంభిస్తాం. సో టు స్టార్ట్ విత్, today we will discuss about Sri Chaitanya's visit to Gaya Kshetra.
ఈరోజు ప్రారంభిస్తూ చైతన్య మహాప్రభు ఈ గయా క్షేత్రాన్ని సందర్శించడం, అక్కడి నుంచి ఆ వ్రజ ప్రేమ గురించినటువంటి అన్వేషణ చైతన్య మహాప్రభులు ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటి వరకు చాలా సరదాగా, చాలా కుషాలుగా ఉన్నటువంటి బాలుడు ఒక్కసారిగా ఈ గయ వెళ్తాడు. ఎందుకంటే తండ్రికి పిండ ప్రదానం చేసేదానికి వెళ్తాడు. సో దేర్ హిస్ జర్నీ హిస్ టీయర్స్ సెర్చింగ్ ఫర్ వ్రజ ప్రేమ స్టార్ట్స్. ఈ వ్రజ ప్రేమని అన్వేషిస్తూ ఆయన విలాపం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. సో ఇన్ గయా హీ మీట్స్ ఎ వెరీ స్పెషల్ పిలిగ్రిమ్. ఫ్రమ్ దట్ మీటింగ్ ద రియల్ జర్నీ స్టార్ట్స్. ఈ గయలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యాత్రికుణ్ణి గౌరంగ మహాప్రభు కలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అప్పటి నుంచి ఆయన ఈ వ్రజ ప్రేమను అన్వేషిస్తూ ఆయన ప్రయాణం సాగుతుంది. మనం కూడా ఆ ప్రయాణాన్ని అనుసరిస్తూ మనం కూడా ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాం. So as Sri Gaura Sundara entered Gaya, the king of holy places, he offered obeisances with folded hands. ఈ గౌర సుందరుడు ఈ గయా క్షేత్రంలోకి ప్రవేశించినంతటనే, ఈ గయా క్షేత్రము ఈ పుణ్యక్షేత్రాల్లో చాలా రాజు వంటిది. ఎట్లా మనం ప్రయాగరాజ్ అంటాము, అట్లా గయా రాజ్, కింగ్ ఆఫ్ హోలీ ప్లేసెస్. ఈ పవిత్ర ధామాల్లో, పవిత్ర క్షేత్రాల్లో చాలా ఉత్కృష్టమైంది ఈ గయా క్షేత్రం అని. సో అక్కడికి వెళ్లడంతో చైతన్య మహాప్రభు తన 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ గయా క్షేత్రానికి. సోన్ హీ కేమ్ టు బ్రహ్మకుండ. నమస్కరించి తొలుత తర్వాత ఈ బ్రహ్మకుండం దగ్గరికి ఆయన వస్తున్నాడు. వేర్ ఇన్ హీ టుక్ బాత్ అండ్ ఆఫర్ ఒబ్లేషన్స్ టు హిస్ ఫోర్ ఫాదర్స్. గయా వెళ్తారు పిండ ప్రదానాలు చేసేదానికి. అంటే ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడో ఒక చోట చిక్కుకొని ఉంటారు ఎవరు, గతించినటువంటి మన తండ్రులు, తాతలు, ముత్తాతలు, వాళ్ళందరూ కూడా. సో మన బాధ్యత ఏమిటంటే ఇక సనాతన సాంప్రదాయంలో వాళ్ళకి పిండ ప్రదానాలు, విష్ణు ప్రీత్యార్థం ఈ పిండ ప్రదానాలు అర్పించి వాళ్ళందరి యొక్క విడుదల, ఉద్ధారం కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. మన వంతు ఒక ప్రయత్నంగా వాళ్ళకి మంచి జరగాలని, వాళ్ళకి సద్గతులు కలగాలని మనం పిండ ప్రదానాలు చేస్తాం. అదే రకంగా చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన ఈ వైదిక నియమాలని, సూత్రాలని అనుసరిస్తూ ఆయన కూడా గయ వెళ్తూ ఉన్నారు. అక్కడ పూర్వీకులకి ఆయన పిండ ప్రదానాలు చేసేదానికి స్వయంగా భగవంతుడే వెళ్తూ ఉన్నాడు. అందుకని ఇవన్నీ కూడా పాటించడంలో తప్పు లేదు. ఇవన్నీ పాటించడంలో తప్పు లేదు. ఎవరన్నా పాటించలేకపోయినా కృష్ణ భక్తి చేసుకుంటే ఇవన్నీ పరిపూర్తి అయిపోతాయని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. మనం ఎవరికి కూడా రుణం లేదని కూడా చెప్తున్నాయి. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఇవన్నీ కూడా అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన గయాక్షేత్రం వెళ్లారు, పూర్వీకులకి పిండ ప్రదానాలన్నీ కూడా అర్పిస్తున్నారు. ద లార్డ్ దెన్ ఎంటర్డ్ చక్రవేద అండ్ క్విక్లీ వెంట్ టు సీ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు. అక్కడ గయాక్షేత్రంలో చక్రవేద అని ఒక మందిరం ఉంటుంది. ఆ చక్రవేద మందిరంలో విష్ణు పాదాలు ఉంటాయి. అక్కడ విష్ణు పాదాలు దర్శనం చేసుకుందామని వేగంగా అక్కడ పిండ ప్రదానాలు రప్పించిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మకుండం దగ్గర చైతన్య మహాప్రభు ఈ చక్రవేదం దగ్గరికి పరిగెడుతూ ఉన్నారు ఆ విష్ణు పాద దర్శనం కోసం. కౌంట్లెస్ ఫ్లవర్ గార్లాండ్స్ వర్ స్టాక్డ్ లైక్ ఎ టెంపుల్ డోమ్ ఆన్ లార్డ్ విష్ణుస్ ఫుట్ ప్రింట్స్. విష్ణు పాదాల పైన గుట్టలు గుట్టలుగా ఈ పూల మాలలు అవి ఏర్పరుచున్నాయి. ఒక ఎత్తైనటువంటి ఒక త్రికోణం మాదిరి అవి కనపడుతున్నాయి. ఒకదానిపైన ఒకటి పేర్చబడి ఉన్నాయి. విచ్ వేర్ సరౌండెడ్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ బై బ్రాహ్మణాస్. మధ్యలో విష్ణు పాదాలు ఉన్నాయి. ఆ విష్ణు పాదాల పైన పూల హారాలు ఉన్నాయి. ఆ పూల హారాలన్నీ చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి. ఆ చుట్టూతూ కూడా బ్రాహ్మణులందరూ కూర్చొని ఉన్నారు. అన్లిమిటెడ్ శాండల్వుడ్ పేస్ట్, ఫ్లవర్స్, ఇన్సెన్స్ అండ్ క్లాత్ హ్యాడ్ బీన్ ఆఫర్డ్ అట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. తర్వాత భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలకి వచ్చినటువంటి భక్తులు గంధపు లేపనము, పుష్పములు, అగరత్తులు, వస్త్రములు ఇవన్నీ కూడా అర్పిస్తూ ఉన్నారు. So the Brahmanas appeared like divine beings as they chanted the glories of the Lord's lotus feet. ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల యొక్క కీర్తన చేస్తున్నారు ఆ బ్రాహ్మణులు. సో ఆ కీర్తన చేస్తూ ఉండగా బ్రాహ్మణులు ఎట్లా కనపడుతున్నారంటే దివ్య పురుషులు మాదిరి కనపడుతున్నారు. Hearing those glories, Sri Gaurasundara became absorbed in ecstatic love. హరిపాదాల యొక్క వైభవాన్ని వింటూ గౌరసుందరుడు ఈ తన్మయ ప్రేమలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు.
As he looked at those lotus feet, tears flowed from his lotus eyes. ఎప్పుడైతే ఆ విష్ణు పాదాలు, విష్ణు పాద పద్మాల్ని గౌరసుందరుడు ఎప్పుడైతే దర్శనం చేసుకున్నాడో ఆయన యొక్క కమల నేత్రాల నుంచి అశ్రువులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. హిజ్ ఎయిర్ స్టూడ్ ఆన్ ఎండ్, రోమాంచితమవుతూ ఉంది. అండ్ హీ బిగాన్ షివరింగ్, ఆయన శరీరం అంతా కూడా కంపితమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ దెన్ that Lord Gaurasundara began to manifest ecstatic devotional service for the benefit of the entire world. అప్పటి నుంచి ఈ గౌరచంద్ర ఆయన ఈ భక్తియుక్త సేవ యొక్క తన్మయ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా యావత్ ప్రపంచం యొక్క ప్రయోజనార్థం ఆయన ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు. మొట్టమొదటిసారి గౌరచంద్ర ఈ సాత్విక వికారాలని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు ఆ విష్ణు పాదాల దర్శనం చేసుకుంటూ. So by the divine will of the Supreme Lord, at that very moment, Sri Ishvara Puri arrived. ఆయన రకంగా ఈ తన్మయ సాత్విక వికారాలను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో శ్రీ ఈశ్వర పురి ఆయన ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. Seeing Sri Ishvara Puri, Sri Gaurasundara respectfully offered him obeisances. ఈశ్వరపురిని దర్శనం చేసుకున్నంతనే గౌరసుందరుడు ఈశ్వరపురికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నారు. Ishwarapuri was delighted to see Gaurachandra. ఈ గౌరంగ మహాప్రభువును చూసి ఈశ్వరపురికి కూడా చాలా ఆనందం కలిగింది. అండ్ ఈ హ్యాపీలీ ఎంబ్రేస్డ్ హిమ్. వెంటనే ఈశ్వరపురి గౌరంగ మహాప్రభువుని ఆయన ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారు. ఎవరు ఈశ్వరపురి అంటే మాధవేంద్రపురి యొక్క శిష్యుడు. ఇక్కడి నుంచి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం అంటారు మంది. ఈ మాధవేంద్రపురి ఆయన ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అంటే ఈ మధ్వ సాంప్రదాయంలో దీక్ష తీసుకోవడం. అక్కడి నుంచి గౌడియకి మధ్వకి ఈ సంబంధం అనేది ఏర్పడింది. అందుకని మాధవేంద్రపురి యొక్క శిష్యులు ఈశ్వరపురి. ఆ ఈశ్వరపురి ఆయన కూడా గయాకి వస్తూ ఉన్నాడు. గయలో ఈ గౌరంగ మహాప్రభు ఆ ఈశ్వరపురిని దర్శనం చేసుకోవడం. ఈశ్వరపురి కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప జ్ఞానులు, త్రికాలజ్ఞులు. ఎవరి గౌరచంద్ర అనేది అర్థమైపోయింది. గౌరంగ మహాప్రభుని చూసినంతనే ఈశ్వరపురికి కూడా అర్థమైపోయింది. ఆయన కూడా ఎంతో ఆనందం కలిగింది ఈ గౌరచంద్రని దర్శనం చేసుకోవడం. తర్వాత గౌరంగ మహాప్రభుని ఈశ్వరపురి ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇన్ ద ఎక్స్టసీ ఆఫ్ మీటింగ్ ఈచ్ అదర్ దే బోత్ బికేమ్ సోక్డ్ విత్ టీయర్స్ ఆఫ్ లవ్. ఒకరినొకరు వాళ్ళు కౌగిలించుకుంటూ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆనంద బాష్పాలను గారుస్తూ ఆ ఆనంద బాష్పాల్లో ఇద్దరు తడిచి ముద్దయిపోయినారు. ఇద్దరు కూడా తడిచి ముద్దయిపోతూ ఉన్నారు. ద లార్డ్ సెడ్, మై జర్నీ టు గయా బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్ ద మొమెంట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ లోటస్ ఫీట్. సో గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నాడు, నా యొక్క గయా క్షేత్రం యొక్క యాత్ర సఫలీకృతమైందని నేను భావిస్తున్నాను మీ యొక్క పాదపద్మ దర్శనంతో అని చెప్పి ఈశ్వరపురికి ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు. అందుకని పుణ్యక్షేత్రాలకి వెళ్ళాలి. ఆ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు మహాత్ముల్ని కలుసుకోవాలి, వాళ్ళ పాద దర్శనం చేసుకోవాలి, వారి నుంచి వినాలి. ఇది నిజమైనటువంటి తీర్థయాత్ర, తీర్థ దర్శనం అనండి. ఊరికినే మనం ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్తే ఆ ప్రదేశాలను మనం అర్థం చేసుకోలేము. అయితే ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఈ మహాత్ముల్ని కలుసుకొని వాళ్ళకి వందనాలు అర్పించి వారి నుంచి విన్నప్పుడు ఆ ప్రదేశం యొక్క వైశిష్ట్యము, మహాత్యము మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకని మహాత్ముల్ని కలుసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యము. అంతకన్నా ముఖ్యమైనది వాళ్ళ నుంచి వినడము. If one offers oblations to the forefathers in a holy place, గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నాడు, పితృదేవతలకి ఒక పవిత్ర క్షేత్రంలో పిండ ప్రదానాలు చేస్తే ఏమవుతుంది? ద ఫోర్ ఫాదర్స్ ఆర్ డెలివర్డ్. ఆ పితృదేవతలు ఉద్ధరింపబడతారు. బట్ వన్ డెలివర్స్ ఓన్లీ హీ టు హూమ్ ద అబ్లేషన్ వాజ్ ఆఫర్డ్. అయితే ఈ పిండ ప్రదానము ఎవరి సంకల్పం చేసి మనం చేస్తూ ఉన్నామో వాళ్ళ యొక్క ఉద్ధారమే జరుగుతుంది. ఆ పిండ ప్రదానం చేసేటప్పుడు ఒక సంకల్పం చేసుకుంటాం. మన తండ్రికి కానీ, లేకపోతే తండ్రి యొక్క తండ్రికి కానీ, తర్వాత తాత ముత్తాతలకు కానీ ఒక సంకల్పం చేసుకొని మనం చేస్తాం. అయితే ఎవరికైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నామో వాళ్ళకే ఉద్ధారము కలుగుతుంది. బట్ సీయింగ్ ఏ వైష్ణవ, హవెవర్, millions of forefathers are immediately freed from material bondage. గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నారు, మీలాంటి వైష్ణవుల్ని
ఆ పిండ ప్రదానాలు చేస్తే ఎవరి సంకల్పం చేసి ఆ పిండ ప్రదానం చేస్తుందో వాళ్ళ యొక్క ఉద్ధారమే. కానీ మీలాంటి వైష్ణవుల యొక్క దర్శనంతో కోటాను కోట్ల మంది పితృదేవతల యొక్క ఉద్ధారము, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భౌతిక భవబంధనాల నుంచి విడిపోయి మోక్షాన్ని పొందుతారని చెప్పి గౌరంగ మహాప్రభు తెలియజేస్తున్నారు. అందుకని వైష్ణవులు అంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క దర్శనంతో గొప్ప మహద్భాగ్యం అనేది మనకు కలుగుతుంది. దేర్ఫోర్ హోలీ ప్లేసెస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు యూ. అందుకని గౌరంగ మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు, మీతో ఈ పవిత్ర క్షేత్రాలను కూడా పోల్చలేము, మీరంత ఉత్కృష్టము వీటికన్నా కూడా అని అంటున్నారు. ఫర్ యూ ప్యూరిఫై ఈవెన్ ద హోలీ ప్లేసెస్. ఈ పవిత్ర క్షేత్రాలను కూడా పవిత్రం చేస్తారు మహాత్ములు, వైష్ణవులు. సో ప్లీజ్ డెలివర్ మీ ఫ్రమ్ ద ఓషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అందుకని మహాప్రభు ఏం కోరుతున్నారు, నన్ను దయచేసి ఈ భౌతిక జీవనం నుంచి విడుదల గావించండి, ఈ భవబంధనాన్ని తొలగించండి. ఆ రకంగా మనం కూడా మనకు ఒక ఉదాహరణప్రాయంగా నిలుస్తూ గౌరంగ మహాప్రభు ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తూ ఉన్నారు. ఎట్లా మనము గురువుని ఆశ్రయించాలి, ఎట్లా గురువుని ఆశ్రయిస్తేనే మన యొక్క ఉద్ధారం కలుగుతుంది అనే విషయాలు ఇక్కడ మహాప్రభు స్వయంగా తను ఆచరించి మనకు చూపిస్తున్నారు. భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినా తత్వదర్శన. ఈ ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగోరినట్లయితే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుని ఆశ్రయించి ఆయనకు శరణాగతి పొంది ఆయనకి పాదసేవ చేసుకుని వినయంగా ఆయన ప్రశ్నించి తెలుసుకోవాలి. ఆ గురువు పవిత్ర భక్తుడు తత్వదర్శి గనుక పరం సత్యాన్ని గురించి నీకు బోధించగలడని భగవద్గీతలో భగవంతుడు కూడా తెలియజేస్తున్నాడు. అందుకని అది ఇక్కడ మనకు గౌరంగ మహాప్రభు స్వయాన చూపిస్తున్నారు. ఎట్లా మన యొక్క ఉద్ధారం అనేది పవిత్ర భక్తుల యొక్క సాంగత్యం ద్వారా, వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. మనం కేవలం మన యొక్క శక్తి, మన యొక్క ప్రయత్నాల వల్ల మన ఉద్ధారము సాధ్యపడదు. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ వైష్ణవ గురువుల్ని ఆశ్రయించి వాళ్ళకి శరణాగతి పొంది వాళ్ళ యొక్క మార్గనిర్దేశానుసారం మనం నడుచుకున్నప్పుడే మన యొక్క వాంఛిత గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాము, ఈ భవబంధనాల నుంచి విడిపడతాము. సో మహాప్రభు సేస్, ఐ సరెండర్డ్ మై సెల్ఫ్ అంటు యూ. కావున నేను మీ యొక్క పాదపద్మాలకి శరణాగతి పొందుతూ ఉన్నాను. ఐ బెగ్ దట్ యు మేక్ మీ డ్రింక్ ద నెక్టర్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ లోటస్ ఫీట్. మిమ్మల్ని ప్రాధేయపడేది ఏమిటంటే ఆ కృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాల అమృతాన్ని నన్ను పానం చేసేటట్లు మీరు అనుగ్రహించండి. అందుకని వైష్ణవుల యొక్క ఆశీర్వాదము, అనుగ్రహం లేకుండా మనం భగవంతుని యొక్క సేవ, భగవంతుని యొక్క లీల, భగవంతుని యొక్క నామ, ఈ యొక్క అమృతంలోకి మనం ప్రవేశించలేము. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ లార్డ్ Gaurasundara took bath at Brahmakunda and offered obeisances at Gaya Kshetra, Gayasira. He then personally worshipped Lord Vishnu's footprints with flower garlands and sandalwood paste. తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత గౌరసుందరుడు ఈ బ్రహ్మకుండలో స్నానం చేసి స్వయాన ఈ గయాసిర అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన పిండ ప్రదానాలు చేస్తూ తాత ముత్తాతలకి, పూర్వీకులకి, తర్వాత స్వయంగా ఆ విష్ణు పాదాలని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు. విత్ ఫ్లవర్ గార్లాండ్స్ అండ్ శాండల్వుడ్ పేస్ట్, ఈ పూల మాలలతోటి, గంధపు లేపనంతోటి ఆ విష్ణు పాదాలని ఆయన ఆరాధిస్తూ, ఆఫ్టర్ కంటంప్లేటింగ్ హిస్ ఆఫరింగ్స్ ఆఫ్ శ్రద్ధ and satisfying the brahmanas at all the recommended places, the Lord returned to his room. తర్వాత ఆయన సక్రమమైనటువంటి శ్రద్ధ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణులకు కూడా తగిన విధంగా వాళ్ళకి సంతృప్తి పరుస్తూ, బ్రాహ్మణులకి ఏం చేయాలి, దక్షిణ ఇవ్వాలి. దక్షిణ ఇవ్వకుండా పూజలు చేయించుకుంటే అది కూడా దాని ఫలం మనకు రాదు. అందుకని బ్రాహ్మణులు సంతృప్తి చెందాలి. సో బ్రాహ్మణులు ఏం కోరుకుంటారు, వాళ్ళకి దక్షిణ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి మనం వాళ్ళని పోషించాలి. ఆ రకంగా ఈయన శ్రద్ధా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకొని మహాప్రభు బ్రాహ్మణులను తగిన విధంగా వాళ్ళని సంతృప్తిపరిచి అన్ని ప్రదేశాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే ఆయన బ్రాహ్మణులు కలుసుకున్నాడో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన దక్షిణలు ఇస్తూ వాళ్ళని సంతృప్తిపరుస్తూ తర్వాత ఆయన గదికి తిరిగిపోయినారు. ఆఫ్టర్ హీ టుక్ ఎ లిటిల్ రెస్ట్, మహాప్రభు కొంత విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత హీ సాట్ డౌన్ టు కుక్.
స్వయాన మహాప్రభు ఆయన వంట చేయడం ప్రారంభిస్తున్నారు. అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ ఫినిష్డ్ కుకింగ్, శ్రీ ఈశ్వరపురి అరైవ్డ్. ఆయన వంట పూర్తి చేసిన వెంటనే ఆయన గదిలోకి ఈశ్వరపురి రావడం జరిగింది. ఈశ్వరపురి head was rolling back and forth in ecstatic love as he stumbled along chanting the names of Krishna. సో ఈశ్వరపురి గదిలోకి రావడంతోనే ఆయన ఎంత తన్మయ ప్రేమ ఆయనకి కలిగిందనంటే వెంటనే ఆయన కృష్ణ నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. The Lord immediately left the kitchen and after respectfully offering obeisances, he seated Ishwarapuri comfortably. ఈశ్వరపురి వచ్చారని తెలుసుకొని చైతన్య మహాప్రభు పరుగు పరుగున వంటగదిని విడిచిపెట్టి ఆయన వెళ్తూ ఈశ్వరపురిని సాదరంగా ఆయన ఆహ్వానిస్తూ తగిన విధంగా ఆయనకి ఆసనమేసి ఆసీనింపజేశాడు. ఈశ్వరపురి స్మైల్డ్ అండ్ సెడ్, లిసన్ ఓ పండిత, ఇట్ సీమ్స్ ఐ హావ్ కమ్ అట్ ద రైట్ టైం. ఈశ్వరపురి చెప్తున్నాడు, ఓ పండిత, ఈయన గౌరసుందరుడు అప్పటికే పండితుడు, ఎంత చాలా తక్కువ వయసే, ఆయన నిమాయ పండితుడు అని ప్రసిద్ధిగాంచాడు. స్వయం భగవంతుడు, ఆయనకు తెలియంది ఏముంటుంది, సర్వజ్ఞుడు. అందుకని ఓ పండిత, నేను సరైన సమయంలో నీ ఇక్కడికి వచ్చినట్లుందే అని చెప్పి అన్నాడు. సరైన సమయం అంటే మంచి వంట సమయంలో, మంచి మధ్యాహ్న సమయంలో వంట అప్పుడే పూర్తయింది, సరైన సమయంలో వచ్చినట్టున్నానని చెప్పి ఆయన చమత్కారంగా మాట్లాడుతున్నారు. ద లార్డ్ రిప్లైడ్, ఇట్ విల్ బి మై గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ యువర్ మీల్ హియర్ టుడే. గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నారు, ఓ మహాత్మా, ఇది నా సౌభాగ్యము, ఈరోజు మీరు నా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి ఇక్కడ మీరు ప్రసాదము గ్రహించినట్లయితే అది నా సౌభాగ్యంగా నేను భావిస్తాను. ఈశ్వరపురి స్మైల్డ్ అండ్ సెడ్, ఇఫ్ ఐ ఈట్ దెన్ వాట్ విల్ యూ ఈట్? నేను తినేస్తే నువ్వు చేసుకునేదంతా నువ్వేం తింటావు అని చెప్పాను. ద లార్డ్ రిప్లైడ్, ఐ విల్ కుక్ అగైన్. మళ్ళీ నేను వండుకుంటాను, దాందేముంది, మీకు సేవ చేయడమే నాకు మహద్భాగ్యము. ఈశ్వరపురి దెన్ సెడ్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు కుక్ అగైన్? ఈశ్వరపురి చెప్తున్నారు, మళ్ళీ వంట చేయడం ఎందుకు, సింప్లీ డివైడ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ కుక్డ్ ఇంటూ 2 పోర్షన్స్. మళ్ళీ వంట చేయడం ఎందుకు, ఏదైతే వండారో దాన్ని 2 భాగాలు చేసుకుని ఒక భాగం నువ్వు తీసుకో, ఒక భాగం నేను తీసుకున్నా. ద లార్డ్ స్మైల్డ్ అండ్ సెడ్, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు ప్లీజ్ మీ దెన్ ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ కుక్డ్. మహాప్రభు చెప్తున్నారు, నిజంగా నన్ను సంతృప్తి పరచుకోరినట్లయితే ఓ మహాత్మా, నేను చేసిన వంట అంతా కూడా మీరు ఒక్కరే గ్రహించండి. ఐ విల్ కుక్ అగైన్ విత్ ఇన్ ఎ మూమెంట్. ఎంతసేపు వండడము, మళ్ళీ నేను నా కొరకు నేను వండుకుంటాను. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ మీల్ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్. అందుకని మీరు ఇది సంకోచించకుండా మీరు మీ యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. ద లార్డ్ దెన్ గేవ్ హిస్ మీల్ టు ఈశ్వరపురి అండ్ సర్వ్డ్ హిమ్ విత్ హిస్ ఓన్ హ్యాండ్స్. తర్వాత తన వండుకున్నటువంటి వంటనంతా కూడా ఈశ్వరపురికి వడ్డించి స్వయాన తన హస్తాలతోటి ఆయన వడ్డిస్తూ, అండ్ ఈశ్వరపురి ఏట్ ఇన్ గ్రేట్ ఎక్స్టసీ. ఈశ్వరపురి ఎంత భాగ్యము, ఆయన తన్మయత్వంతో ఆ మహాప్రభు వడ్డిస్తూ ఉండగా ఆయన ప్రసాదాన్ని గ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. ఈశ్వరపురిస్ మైండ్ నెవర్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఈశ్వరపురి అంటే సద్గురు యొక్క లక్షణం, అది ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ చింతనలో ఉంటాడు సద్గురు. అటువంటి గురువుల్ని మనం ఆశ్రయించి వారి నుంచి దీక్షను స్వీకరించాలి. ఈశ్వరపురి ఎటువంటి ఆయన అంటే ఆయన మనస్సు ఒక క్షణం కూడా కృష్ణ చింతన నుంచి, కృష్ణ యొక్క పాదపద్మాల చింతన నుంచి ఒక క్షణం కూడా వైదొలగదు. దేర్ఫోర్ ద లార్డ్ బెస్టౌడ్ సచ్ స్పెషల్ మెర్సీ అపాన్ హిమ్. ఎందుకు ఈశ్వరపురికి స్వయాన భగవంతుడు వడ్డిస్తున్నాడు అనే దానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. కారణం ఏంది? అనన్య చింత. కారణం ఏమిటి? అనన్య చింత. 24 గంటలు కూడా ఈ మహాత్ములు ఎవరైతే ఆ కృష్ణ చింతనలో ఉంటారో అటువంటి మహాత్ములకి స్వయంగా భగవంతుడే సేవ చేస్తాడనే దానికి ఒక నిదర్శనం, ఇది ఒక ఉదాహరణ. అందుకని ఈశ్వరపురి ఎప్పుడు ఆ కృష్ణ పాద పద్మాల యొక్క చింతనలోనే ఉంటారు గనక మహాప్రభు స్వయం భగవాన్ గౌర ఆయన ఈశ్వరపురికి స్వయాన తన స్వహస్తాలతోటి ప్రసాదాన్ని వడ్డిస్తూ ఉన్నాడు, సేవ చేస్తున్నాడు. అట్ ద సేమ్ టైం రమాదేవి is Lakshmi Devi. At the same time, Ramadevi, the goddess of fortune, quickly cooked for the Lord while remaining unseen by all. చూడండి, ఆమె ఎంత బాగా సేవ చేస్తా ఉంది. ఈయన వండుకున్నటువంటి ప్రసాదం అంతా కూడా ఈశ్వరపురికి ఇచ్చేశారని, అరే ఇప్పుడు స్వామికి ప్రసాదం లేదని
రమాదేవి స్వయంగా లక్ష్మీదేవి ఆ వంటగదిలోకి ప్రవేశించి భగవంతునికి ఎవరికి కానరాకుండా భగవంతునికి గౌరసుందరుడికి ఆమె స్వయాన వంట చేసి పెట్టింది. దెన్ ఆఫ్టర్ he had fed Sri Ishwarapuri, Lord happily ate himself. ఈశ్వరపురికి తగిన విధంగా ఆయనకి సేవ చేసిన తర్వాత రమాదేవి వండినటువంటి వంటని ఆయన గ్రహిస్తున్నాడు. One who hears about Sri Gaurasundara's taking his meal with Ishwarapuri will achieve the wealth of love of Krishna. అందుకని ఎవరైతే ఈ యొక్క లీలని శ్రవణం చేస్తారో మహాప్రభు ఈశ్వరపురి వాళ్ళ ప్రసాద సేవ లీలని ఎవరైతే శ్రవణం చేస్తారో వారు కృష్ణ ప్రేమ ధనాన్ని పొందుతారని చెప్పి చైతన్య భాగవతంలో ఆదికాండలో చెప్పడం జరిగింది. సో వన్ డే వెన్ హీ వాస్ ఇన్ గయా, శ్రీ గౌరసుందర ప్రైవేట్లీ వెంట్ టు ఈశ్వరపురి అండ్ ఇన్ స్వీట్ వర్డ్స్ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ ఫర్ ఇనిషియేషన్. గయా క్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడే ఒకరోజు ఏకాంతమంగా ఈశ్వరపురి ఉన్నప్పుడు ఆయన గౌరసుందరుడు ఈశ్వరపురిని సమీపించి మధురమైనటువంటి వాక్కులతోటి మాటలతోటి ఈశ్వరపురిని ప్రాధేయపడుతూ ఉన్నారు. అయ్యా, మీరు నాకు దీక్షను ప్రసాదించండి. ఎట్ట చెప్తున్నారైనా విత్ స్వీట్ వర్డ్స్ రిక్వెస్టెడ్ ఈశ్వరపురి. అందుకని ఏ వర్ణించన్నా ఏదన్నా మనం పొందగోరినట్లయితే మనం ఎట్లా మాట్లాడాలనేది కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాలి. కటువుగా ఉండరాదు. ఎవరి నుంచన్నా ఏదన్నా ఆశిస్తూ ఉన్నాం, బలవంతంగా కటువుగా మనము వాళ్ళని ఆశ్రయించేదానికి లేదు. అందుకని ఈశ్వరపురి నుంచి దీక్షను కోరుకుంటూ ఉన్నారు భగవంతుడు. ఆయన ఎట్లా ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాడు? ఈ అప్రోచ్డ్ ఈశ్వరపురి ఇన్ ఎ ప్రైవేట్ సెక్లూడెడ్ ప్లేస్ అండ్ ఇన్ స్వీట్ వర్డ్స్ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్ ఫర్ ఇనిషియేషన్. అందుకని ఒక ఏకాంత ఎవరు లేని సమయంలో ఈశ్వరపురిని సమీపించి మధురమైనటువంటి వాక్కులతోటి ఆయన్ని ప్రాధేయపడుతూ ఉన్నాడు దీక్షనిమని. ఈశ్వరపురి రిప్లైడ్, వాట్ టు స్పీక్ ఆఫ్ గివింగ్ యూ మంత్ర. ఆయన ఏం చెప్పారు? ఖచ్చితంగా ఈ చైతన్య భాగవతంలో శ్లోకం ఉంది, దాన్ని చెప్తాను నేను. ఓకే, సో పూరి భాలే మంత్రవా భాలియా కోన్ కథ ప్రాణాయామి దితే ఫరి తోమరే సర్వథ. ఈశ్వరపురి రిప్లైడ్, వాట్ టు స్పీక్ ఆఫ్ గివింగ్ యూ మంత్ర. ఐ ఆమ్ ప్రిపేర్డ్ టు గివ్ మై వెరీ లైఫ్ టు యూ. అది పూరి బాలే మంత్రవా బాలియా కోన్ కథ ప్రాణాయామి దీతే ఫరి తోమరే సర్వథ. మంత్రం ఇచ్చేదేముంది, నీ కొరకు నా ప్రాణాన్ని ఇస్తాను. అది ఎందుకంటే ఈశ్వరపురికి తెలుసు గౌరంగ మహాప్రభు స్వయం భగవాన్ అని. సో నీకు మంత్రం ఇవ్వడం ఏమిటి, నా ప్రాణమే ఇస్తానని చెప్పి అంటున్నాను. సో అండ్ దెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ద లార్డ్ యాక్సెప్టెడ్ ద 10-syllable మంత్ర ఫ్రమ్ హిస్ గురుదేవ్. అందరికీ ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తూ చైతన్య మహాప్రభు తన గురుదేవుల నుంచి ఈ 10 అక్షరాల ఏమంటారు షోడసాక్షరి మన హరే కృష్ణ మంత్రం. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు గురువు నుంచి ఈ దశాక్షరి మంత్రాన్ని ఆయన పొందుతూ ఉన్నాడు. అష్టాక్షరి, ద్వాదశాక్షరి, దశాక్షరి, పంచాక్షరి, ఇట్లా మంత్రాలు చాలా ఉన్నాయి. శాస్త్రాల నుంచి మనకు తెలుస్తూ ఉంది. అనేక రకాలైనటువంటి మంత్రాలు ఉన్నాయి. ధ్యాన మంత్రాలని, బీజ మంత్రాలని, మూల మంత్రాలని, స్తుతి స్తోత్రాలని, ప్రణామ మంత్రాలని, గాయత్రి మంత్రమని అనేక మంత్రాలు ఉన్నాయి. చూడండి, ఇన్ని మంత్రాల్లో ఏ మంత్రం మనం జపించాలి అనేది ప్రశ్న. అందుకని గౌరంగ మహాప్రభు ఈ కన్ఫ్యూజన్ అంతా లేకుండా ఆయన మనకు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇస్తున్నారు. అయితే గురువు నుంచి గౌరంగ మహాప్రభు స్వీకరించిన మంత్రం దశాక్షరి మంత్రం. ఈ దశాక్షరి మంత్రాన్ని గోపాల మంత్రము అని చెప్పి అంటారు. ఈ గాయత్రి మంత్రంలో కూడా ఒక మంత్రం, అది గోపాల మంత్రం. ఆ గోపాల మంత్రం ఏంటంటే, గురువు ఇచ్చిన మంత్రం ఏంటంటే గౌరంగ మహాప్రభుకి క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ. ఆ మంత్రాన్ని
ఈశ్వరపురి గౌరంగ మహాప్రభుకి ఇస్తున్నారు. అంటే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఏ మంత్రం ఇచ్చారు? కృష్ణ మంత్రం ఇచ్చారు. సో కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించమని చెప్పారు. సో శ్రీ గౌరసుందర then circumambulated శ్రీ ఈశ్వరపురి అండ్ said, తర్వాత గౌరసుందరుడు ఈశ్వరపురికి ప్రదక్షిణం చేసి ఆ మంత్రాన్ని స్వీకరించి ఈ రకంగా పలుకుతున్నాడు. ఐ ఫుల్లీ సరెండర్ మై సెల్ఫ్ అంటూ యూ. మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నా అది గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకోవడం అంటే గురువుకి సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందడము, గురువు యొక్క ఉద్యమానికి మనం చేయూతనివ్వడం. గురికి నేను దీక్ష తీసుకొని పేరు మార్చుకుంటే సరిపోదు. అందుకని నువ్వు ఏం చేయాలి? గురువు ప్రచారం చేస్తున్నారు, మనం కూడా ఆ గురువు యొక్క ఉద్యమంలో భాగస్వాములు కావాలి. శిష్యుడు కూడా ఆ ప్రచార కార్యక్రమాల్లో తీవ్రంగా నిమగ్నం కావాలి. గురువు కారకంగా ఆయన సహాయపడాలి. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు ఈశ్వరపురికి? ఐ ఫుల్లీ సరెండర్ మై సెల్ఫ్ అంటూ యూ. నన్ను నేను మీకు సంపూర్ణంగా శరణాగతి కావించుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ గ్లాన్స్ మెర్సిఫుల్లీ అపాన్ మీ. దయచేసి మీ కరుణాపూరితమైనటువంటి దృష్టిని నా పైన సారించండి. సో దట్ ఐ మే ఫ్లోట్ ఇన్ ద ఓషన్ ఆఫ్ కృష్ణ ప్రేమ. ఈ రకంగా ఈ కృష్ణ ప్రేమ సాగరంలో నేను తేలియాడతాను అని చెప్పి గౌరంగ మహాప్రభు చెప్తున్నారు. అందుకని గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ కృష్ణ ప్రేమ అనేది మనకు లభ్యమవుతుంది. గురువు ఏం చెప్పారు చైతన్య మహాప్రభుకి? ఈ చైతన్య చరితామృతలో ఉంది. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే నాచగావో భక్తజన కరో సంకీర్తన కృష్ణ నామ ఉపదేశి తార సర్వజన. గురువు ఇచ్చిన ఉపదేశం ఏమిటంటే చైతన్య మహాప్రభుకి నాచగావో భక్త సంఘ, భక్తుల సాంగత్యంలో నువ్వు నృత్యం చేయి, పాడు. ఏంది? నాచగావో భక్త సంఘ కృష్ణ నామ కీర్తన కృష్ణ నామ ఉపదేశి తార సర్వజన. ఈ కృష్ణ నామాన్ని కీర్తిస్తూ భక్తుల సాంగత్యంలో నృత్యం చేయి, పాడు. ఆ రకంగా కృష్ణ నామాన్ని ప్రచారం చేసి ఈ సమస్త లోకాల్లో ఉన్నటువంటి జీవులందరినీ ఉద్ధరించు అని కరో సంకీర్తన, ఈ సంకీర్తన చేస్తూ భక్తుల సాంగత్యంలో ఈ రకంగా ప్రచారం చేయమని చెప్పి గౌరంగ మహాప్రభుకి ఈశ్వరపురి ఆదేశిస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత మహాప్రభు విస్తృతంగా ఈ ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టడము మనం చూస్తున్నాం. ఎట్లా ఈ దీక్ష తర్వాత ఎట్లా మహాప్రభు మారిపోతున్నారు. ఆయన గయా నుంచి నవద్వీపానికి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు, ఏమైంది చైతన్య మహాప్రభుకి, ఏమైంది నిమాయి పండిట్కి అని. పూర్తిగా ఆయన మారిపోతున్నారు. అది సద్గురువుల యొక్క అనుగ్రహం పొందినప్పుడు మనలో ఆ గణనీయమైనటువంటి పరివర్తన ఏర్పడుతుంది. ఆ కృష్ణుని ప్రతి, ఆ కృష్ణ భక్తి ప్రతి ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. అందుకని దీక్ష తీసుకోవడం చాలా అవసరం. శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి, జన్మే జన్మే సబే మాతా పితా పాయ్ గురు కృష్ణ నహి మిల బజారి. అంటే ప్రతి జన్మలో మనకు తల్లిదండ్రులైతే ఖచ్చితంగా వస్తారు, కానీ గురువు కృష్ణుడు దొరకడం చాలా అరుదు. అందుకని మానవ జన్మ ఎత్తడము, ఈ మొదటి జన్మ ముఖ్యం కాదని శాస్త్రం చెప్తాను. టేకింగ్ ద ఫస్ట్ బర్త్ ఈజ్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. అంటే ఈ ఫస్ట్ బర్త్, మొదటి జన్మ ఎవరిస్తారు? తల్లిదండ్రులు ఇస్తారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి పొందినటువంటి మొదటి జన్మ అంత ముఖ్యం కాదు. గురువు నుంచి మనం పొందే రెండవ జన్మ, ఈ జన్మలోనే ఇంకొక జన్మ, దాన్ని ద్విజ అంటారు, రెండవ జన్మ, అది చాలా ముఖ్యము. అందుకని రెండవ జన్మ తీసుకోవడం, మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత రెండవ జన్మ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆ రెండవ జన్మ ఎవరిస్తారనంటే ఈ దీక్ష విధానం ద్వారా గురువు మనకు ప్రసాదిస్తాడు. అందుకని మనం చాలా తీవ్రతతోటి ఉండాలి. ఏ రకంగా ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఈశ్వరపురిని ఆశ్రయించి ఆయన నుంచి దీక్షను వేడుకుంటూ ఉన్నారో, అదే రకంగా మనం కూడా ఒక సద్గురువుని, ఒక మహాత్ముని ఆశ్రయించి ఆయన నుంచి దీక్షని మనం కూడా స్వీకరించి మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలి. Hearing the Lord's words, Ishwarapuri embraced him and both again soaked their bodies with the tears of love. తర్వాత ఈ మహాప్రభు మాటలు వినినంతనే ఈశ్వరపురి గౌరంగ మహాప్రభుని ఆలింగనం చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ ఇద్దరి శరీరాలు, తనువులు తడిచిపోతున్నాయి, ముద్దైపోతున్నాయి. ఇద్దరు కూడా రోధిస్తూ ఉన్నారు. అండ్ గ్రేట్లీ అజిటేటెడ్ డ్యూ టు ఎక్స్టటిక్ లవ్, కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారలు అట్లే ప్రవహించిపోతూ ఉన్నాయి. ఇద్దరు కూడా గొప్ప తన్మయ ప్రేమని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఇన్ దిస్ వే వైల్ షోయింగ్ మెర్సీ అపాన్ ఈశ్వరపురి, శ్రీ గౌరహరి రిమైండ్ ఇన్ గయా ఫర్ ఎ ఫ్యూ మోర్ డేస్. ఈ రకంగా ఈశ్వరపురికి, ఎందుకంటే మహాప్రభు అనేక విధాలుగా ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. ఇక్కడ ఈశ్వరపురికి శిష్యుడవుతూ ఉన్నాడు, అక్కడ యశోదకి తనయుడవుతూ ఉన్నాడు.
గోపసకులకి మిత్రుడవుతున్నాడు, గోపికలకి ప్రియుడవుతూ ఉన్నాడు. అనేక పాత్రలు ఆయన పోషిస్తాడు. ఇక్కడ ఎట్లా ఈశ్వరుని అనుగ్రహించాడనంటే తన యొక్క శిష్యుడు కావడం ద్వారా గౌరంగ మహాప్రభు ఆ ఈశ్వరపురికి కూడా తన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించి ఇంకొన్నాళ్ళు ఈ గయలోనే ఆయన ఉంటూ ఉన్నారు. అండ్ యాజ్ ద టైమ్ బికేమ్ రైట్ ఫర్ ద లార్డ్ టు రివీల్ హిమ్సెల్ఫ్, కొంతకాలం గయలో ఉంటూ సమయం ఆసన్నమైంది, సమయము పరిపక్వమైంది. గౌరంగ మహాప్రభు ఎందుకు అవతరించాడు అనే దానికి సమయం ఆసన్నమైంది. ఎందుకు ఆయన అవతరించాడు? ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఉద్ఘాటన చేసేదానికి. ఆజానులంబిత భుజో కనకావదాతు సంకీర్తనైకపితరో కమలాయతాక్షో విశ్వంబరో ద్విజవరో యుగధర్మపాలో అంటే యుగధర్మాన్ని అనుసరించే దానికి, ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేదానికి ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు గనక కలికాలే యుగధర్మ నామేరా ప్రచార్ తథాలాగి పీతావర్ణ చైతన్యవతారం. శాస్త్రాలు మనకు అది చెప్తున్నా, చైతన్య చరిత్ర. కలికాల యుగధర్మ నామేరా ప్రచార్ తథాలాగి పీతవర్ణ చైతన్యవతారం. ఈ కలియుగంలో యుగధర్మము నామ ప్రచారము, నామ సంకీర్తన. ఆ నామ సంకీర్తనని ఉద్ఘాటన చేసేదాని కోసము ఈ గౌరవర్ణంలో అదే కృష్ణుడు మళ్ళీ గౌరంగుడుగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకని సమయం ఆసనమైంది. ఈ పరిపక్వమైనటువంటి సమయము ఆసనమైంది. ఆ సమయం ఆసన్నమయ్యేంత వరకు ఆయన గయలోనే ఉంటూ ఉన్నారు. సో యాజ్ ద టైమ్ బికేమ్ రైట్ ఫర్ ద లార్డ్ టు రివీల్ హిమ్సెల్ఫ్, హిస్ లవింగ్ డివోషనల్ సెంటిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ విత్ ఈచ్ పాసింగ్ డే. ఈ రకంగా ఇంకా సమయం ఆసనమైపోతూ ఉంది. అది పరిపక్వ స్థితికి చేరుతూ ఉంది. అది పరిపక్వ స్థితికి తానేమిటో ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేసేదానికి సమయం ఆసనమవుతుంది. ఆ సమయం ఆసనమవుతూ ఉండగానే ఈ చైతన్య మహాప్రభువులో ఈ భక్తి తన్మయ లక్షణాలు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ సాత్విక వికారాలన్నీ కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. తర్వాత గౌరంగ మహాప్రభు గయ నుంచి ఆయన రేపు సత్సంగంలో మనం చర్చించుకుంటాం ఎట్లా ఆయన తన ప్రయాణాన్ని గయ నుంచి మళ్ళీ నవద్వీపానికి ఆయన వెళ్తూ ఉన్నారు, వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయాలన్నీ కూడా రేపు సాయంకాలం సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనం చర్చించుకుంటాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కీ, శ్రీ గౌర సుందర की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.